ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام حسینہ ہے اور اپنے نام کی طرح ہی میں پری پیکر اور حسین تھی۔ میرا حسن ایسا کہ چاند کو بھی مات دے ڈالے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، حسن والے نصیب مانگنا بھول جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ خدا نے حسن تو دیا، لیکن قسمت دینا بھول گیا تھا، اور قسمت کے بغیر حسن کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر حسن والے نصیب والوں کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ کاش خدا مجھے حسن کے ساتھ ساتھ اچھی قسمت بھی دے دیتا تو میرا وجود مکمل ہو جاتا، لیکن مجھ جیسے بدقسمت لوگ ہمیشہ بدقسمت ہی رہتے ہیں۔ یہ میری بدقسمتی ہی تھی کہ میرا جنم ایک ایسے گھر میں ہوا جہاں زندگی کو جہنم کہنا بہتر ہوگا، بلکہ جہنم سے بھی بدتر زندگی ہم جی رہے تھے۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ بھائی سب سے بڑا تھا اور اصول کے مطابق اسے ہم سب کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا اور کما کر کھلانا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمارا محتاج بنا بیٹھا ہوتا۔ میں بہنوں اور بھائی دونوں سے چھوٹی تھی۔ میں جب سے پیدا ہوئی تھی گھر کے حالات کو انتہائی بھیانک پایا تھا۔ چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر جس میں ایک کمرہ، ایک سٹور اور ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ ہم سب لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ ہمارے ابا بہت پہلے، جب میں صرف 2 ماہ کی تھی، تو دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ابا کی موت کے وقت آپا کی عمر 12 سال اور بھائی کی عمر 16 سال تھی۔ آپا بتاتی ہیں کہ جب تک ابا زندہ تھے ہمارے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل تھی اور آسائشات ہی آسائشات تھیں۔ ابا ہم سب سے بہت پیار کرتے تھے اور ہماری ہر خواہش منہ سے نکلتے ہی پوری کر دیا کرتے تھے۔ میرے ابا کاروباری آدمی تھے۔ ان کا کپڑے کا کاروبار تھا جسے انہوں نے حق حلال کی کمائی اور محنت سے شروع کیا تھا اور پھر خوب کمایا بھی تھا۔ خدا نے میرے ابا کے کام میں بڑی برکت ڈالی تھی۔ ابا نے مجھے پرانے گھر کی تصاویر دکھائی تھیں۔ جب ابا زندہ تھے تو ہم ایک بہت بڑے گھر میں رہتے تھے۔ گھر کیا تھا؟ محل تھا، خوابوں کا محل، بہت بڑا محل جہاں میرا جنم ہوا تھا۔ ابا کے پاس گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر بھی تھے۔ خوب شہنشاہوں جیسی زندگی ابا نے دی تھی جو ابا کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی تو اماں مجھے منحوس کہنے لگتی تھی، کیونکہ میری پیدائش کے فقط 2 ماہ بعد میرے ابا دنیا چھوڑ کر گئے تھے اور ہم دنیا کی ٹھوکروں پر آ گئے تھے۔ اماں جب حالات اور غربت سے بہت تنگ آ جاتی تھی تو مجھے کوس کر اپنے دل کو سکون دیا کرتی تھی۔ میری بڑی بہن کی اماں نے جیسے تیسے کر کے شادی کر دی اور آپا کے سسرال والے ہماری طرح کے ہی کم حیثیت لوگ تھے، لیکن ان کے نخرے بھی 100 طرح کے تھے۔ روایتی سسرالیوں کی طرح انہوں نے ہماری مجبوری کو کیش کرانا چاہا اور اپنی محرومیوں کو ہمارے ذریعے پورا کرنا چاہا۔ انہوں نے ہماری مجبوری اور غربت کے بارے میں جاننے کے باوجود جہیز کی ڈیمانڈ کر دی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ہمارے باپ مرتے ہوئے ہمارے نام پر کچھ چھوڑ کر گیا ہوگا۔ وہ نہایت لالچی لوگ تھے، لیکن پھر بھی اماں نے جلد سے جلد آپا کی شادی وہاں کر دی۔ آپا کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی، لیکن اماں کو آپا کو بیاہنے کی جلدی تھی۔ تھوڑی سی جمع پونجی جو بچی تھی وہ آپا کی شادی پر خرچ ہو گئی اور اماں پر کافی بھاری قرضہ بھی ہو گیا، جسے چکانے کے لیے اماں نے رات دن سخت محنت شروع کر دی تھی۔ اماں کو ابا نے ہمیشہ مہارانی بنا کر رکھا تھا، سو جب اماں کو کام کرنا پڑ گیا تو وہ بیزار اور چڑچڑی سی ہو گئی تھیں۔ وہ ہر وقت اکتائی سی رہتی تھی، بات بے بات غصہ کرتی تھی اور جیسے مجھے کھانے کو آتی تھی۔ بھائی کے ساتھ ان کا رویہ کافی اچھا تھا، کیونکہ وہ بھی وہی روایتی ماں تھی، بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دیتی تھی۔ میں نے ایک تو روپے پیسے کی بہت تنگی دیکھی تھی اور دوسرا کبھی بھی مجھے ماں کا پیار نہیں ملا تھا۔ ماں نے میرے حصے کا سارا پیار بھائی سے کر لیا تھا، یا پھر ابا کے بعد ان کے اندر کا سارا پیار ہی ختم ہو چکا تھا۔ میرے پاس صرف ایک آپا تھی جو کبھی کبھی اپنے لالچی اور خرانٹ سسرال والوں سے نکل کر ہمارے گھر کچھ دیر کے لیے آ جایا کرتی تھی، اور تب میری عید ہوا کرتی تھی، کیونکہ صرف آپا ہی تھی جو میری سنتی تھی اور سمجھ کر اماں کو بھی سمجھا دیا کرتی تھی۔ آپا مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میں بھی آپا سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ وہ اپنے سسرال سے نظر بچا کر آتے ہوئے میرے لیے کوئی نہ کوئی اچھی چیز بھی لے آیا کرتی تھی اور میرا دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ میری خواہشات کو صرف اور صرف آپا پورا کرتی تھی، اسی لیے تو مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ آپا کے آنے کا انتظار رہا کرتا تھا۔ اماں نے اپنے اندر کی ساری محبت آپا سے شادی کے 20 برسوں میں ختم کر دی تھی، اور آپا کے بعد اگر ان کے اندر تھوڑی بہت محبت کسی کے لیے بچی بھی تھی تو وہ صرف اور صرف بھائی کے لیے تھی۔ میں اکثر سوچتی رہتی کہ کاش ابا نہ مرتے تو ہماری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ ایک اچھی زندگی ہم جی رہے ہوتے، جہاں لوگوں کا خوف نہ ہوتا، نہ بارش سے ڈر لگتا۔ جب بارش ہوتی تھی تو ہمارے گھر کی چھت ٹپکنے لگتی تھی، اور ایک وقت کا کھانا کھا کر پھر سے یہ پریشانی آن گھیرتی تھی کہ کیسے اگلے وقت میں ہم کیا کھائیں گے۔ ابا ہوتے تو یہ سب خوف نہ ہوتے۔ ابا ہوتے تو زندگی بہت زیادہ اچھی ہوتی۔ میں بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت جتنی شہزادیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ ابا زندہ ہوتے تو میں بھی شہزادیوں جیسی زندگی جی رہی ہوتی۔
लेकिन शायद अम्मा ठीक कहती थी। मैं मनहूस ही थी जिसने पैदा होते साथ ही अपने बाप को खा लिया और बाप के साथ मेरी अच्छी किस्मत भी रुखसत हो गई थी। आपा बताती हैं कि हमारे अब्बा बड़े नरम दिल इंसान हुआ करते थे। वो 5 बहनों के इकलौते भाई थे और फिर कामयाब भी इतने हुए कि इनके अपने ही उनसे हसद करने लगे थे। जैसे जैसे मेरे अब्बा का कारोबार बढ़ रहा था तो लोगों का हसद भी बढ़ता ही चला जा रहा था। मेरे अब्बा सबसे बहुत अच्छे से बात करते थे और अपनी औलाद से तो वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दुनिया की हर सहूलत उन्होंने अपनी औलाद को मुहैया कर रखी थी। और आपा बताती हैं मेरी पैदाइश पर तो अब्बा ने यतीम खाने में 100 खाने की देके भिजवाई थी। औलाद की सूरत बेटा हो या बेटी, वो दोनों से ही यकसा प्यार करते थे। और मेरी अम्मा ज़रा रवायती माँ थी तो वो बेटे से ज़्यादा प्यार करती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि जैसी जन्नत में रहने वाले लोगों की होगी। लेकिन अचानक से फिर जाने हमारे हंसते मुस्कुराते घर को किसकी नज़र लग गई थी। हमारी सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई थी। मेरी पैदाइश के 2 माह बाद मेरे अब्बा चल बसे थे। आपा बताती हैं कि हमारे अब्बा की मौत बहुत अचानक हुई थी। अब्बा की हैदराबाद वाली फैक्ट्री में अचानक से जाने कैसे आग लग गई थी और इसी आग में मेरे अब्बा भी झुलस कर दुनिया छोड़ गए थे। अब्बा के बाद दुनिया वालों और रिश्तेदारों ने थोड़े दिन तक तो हमदर्दी जताई, लेकिन फिर सबने आहिस्ता आहिस्ता अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। अब्बा की मेहनत और हक हलाल की कमाई को माले गनीमत समझकर लोग लूटने लगे थे। जिसके हाथ जोर लगा मुफ्त का माल समझकर समेटता चला गया। माले मुफ्त पर दिल बेरहम होता है। सो मेरे बाप की मेहनत उनके रिश्तेदार ले उड़े और जब तक मेरी माँ इद्दत और शोक से फारिग हुई कुछ भी पास सवाई घर के नहीं बचा था। मेरी माँ याशी की ज़िंदगी की आदी थी। सो सब कुछ हाथ से जाने के बाद भी पुरतइश ज़िंदगी नहीं छोड़ सकती थी। और दूसरा मेरा भाई भी माँ ने लाड प्यार करके इस हद तक बिगाड़ दिया था कि वो अब सहूलियात के बगैर रहना भी नहीं चाहता था। सब कुछ रिश्तेदार ऐंठ कर ले गए तो कुल मिलाकर एक फैक्ट्री और घर हमारे पास बचा था। अब्बा के बाद तो वो फैक्ट्री भी बंद हो गई थी। भाई इस वक्त सिर्फ 16 साल का था और पढ़ रहा था। सो अम्मा ने उसे पढ़ने ही दिया और अब्बा की फैक्ट्री को दोबारा से शुरू करने की बजाय अम्मा ने फैक्ट्री बेच दी और इस रकम से सहूलियात वाली वैसी ही ज़िंदगी जीने का तरीका अपनाया जो अब्बा ने हमें दिया हुआ था। फैक्ट्री बेचकर भी आई रकम भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा तक चल सकती थी, एक दिन ख़त्म ही हो गई। तब तक भाई को अय्याशी और नशे दोनों की लत लग चुकी थी। 2 बार वो ड्रॉप हो चुका था और उसकी तालीम की मद में दी हुई लाखों की रकम डूब गई थी और जो बची थी उसने अय्याशियों पर उड़ा दी। जब घर में खाने के लाले पड़े तो आहिस्ता आहिस्ता घर की चीज़ें बिकना शुरू हो गई थी। कमाने वाला हमारे घर में कोई भी नहीं था और खाने बल्कि अय्याशियों में पैसे उड़ाने के लिए सब मौजूद थे। एक वक्त आया कि घर में बेचने लायक भी जब कुछ ना बचा और फाकों ने जीना मुहाल कर दिया तो अम्मा ने घर बेच दिया। लेकिन बरकत जैसे हमारे घर से रुखसत हो गई थी। हमारा बंगला बहुत आला तर्ज का बना हुआ था। सो इसकी कीमत भी 2 करोड़ में लगी थी और अगर मियाना रवि से इस्तेमाल करते तो वो 2 करोड़ हमारी ज़िंदगी को संवार सकते थे। और भाई इनमें से चंद लाख से ही अब्बा के बंद पड़े कारोबार को फिर से शुरू करता तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता। लेकिन हमारी किस्मत ही ख़राब थी। माँ ने भाई को शहजादों की तरह क्या पाला, वो खुद को शहजादा ही समझने लगा और किसी भी किस्म का काम करना वो अपनी शान में गुस्ताखी समझता था। इसका दुनिया में आने का एक ही मकसद था और वो था बाप की मेहनत की जमा पूंजी को अपने फजूल दोस्तों के साथ अय्याशी में उड़ाना। सबके कहने के बावजूद अम्मा ने कभी भी भाई को समझाने की कोशिश नहीं की थी और नतीजा ये निकला कि जब अम्मा ने बंगला बेचा और 2 करोड़ की रकम अपने अकाउंट में रखवा दी ताकि एक छोटा मोटा घर लेकर सुकून से बाकी पैसों से ज़िंदगी शुरू कर सकें। लेकिन भाई ने धोखे से चेक बुक पर अम्मा के साइन लिए और रकम निकलवा कर गायब हो गया। अम्मा ने जब अकाउंट चेक करवाया तो सवाई 40 लाख के कुछ भी नहीं बचा था और भाई का भी कोई अता पता नहीं था। अम्मा सर पीट कर रह गई। हम दोनों किराए के एक पुरताइश फ्लैट में रहते थे जिसका किराया इतना ज़्यादा था कि अकाउंट में पड़ी रकम 2 माह में खर्च हो जाती। सो अम्मा ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए आने वाले मुश्किल दिनों पर नज़र डाली और एक घर खरीद लिया। जितने पैसे हमारे पास बचे थे उससे एक निचले दर्जे का घर ही मिल सकता था। सो मिल गया। घर काफ़ी बोसीदा था और रकम तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। कहीं से भी किसी किस्म की मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। भाई पैसे लेकर कहाँ चला गया कुछ पता नहीं था। जब रकम बिल्कुल ख़त्म हो गई और घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो मजबूरन अम्मा को काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। मैं छोटी थी तब तो अम्मा मुझे आपा के पास छोड़कर जाती थी। मैंने अपने बचपन का सारा हिस्सा माँ के रूप में अपनी आपा को ही देखा था। अम्मा को अब्बा ने मलका बनाकर रखा हुआ था। सो जब दर दर की ठोकरें खाकर उन्हें काम करना पड़ा तो वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी और जब थकी हारी सी वो रात को घर वापस आती थी तो जैसे खाने को दौड़ती थी। और मुझे तो कभी नहीं लगा कि माँ को मुझसे मोहब्बत होगी। माँ ने हमेशा मुझे धुतकारा ही था और मनहूस कह के पुकारा था। जिस उम्र में बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है मैं माँ से दूर दूर रहा करती थी और उनके आने पर छुप जाया करती थी कि कहीं उन्हें किसी बात पर
मुझ पर गुस्सा आ गया तो वो थप्पड़ मारने से भी गुरेज नहीं करती थी। मैंने अम्मा से ज़्यादा आपा को अपने करीब पाया था और उनसे ही मोहब्बत करती थी, लेकिन फिर अकेली हो गई। मुझे अम्मा पर बेइंतहा गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे लगता था अम्मा हर बार जानबूझकर कोई ऐसी हरकत करती हैं जिससे मुझे तकलीफ हो और मैं अकेली पड़ जाऊं। आसान लफ्ज़ों में बस इतना कि मुझे माँ अपनी दुश्मन लगने लगी थी। मैं आपा के साथ बहुत अटैच थी और हमेशा उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने किसी फैक्ट्री में काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर के साथ आपा की शादी तय कर दी थी और जल्द से जल्द आपा को रुखसत करने की तैयारियां करने लगी थी। आपा के ससुराली बड़े लालची लोग थे और बहुत ज़्यादा जहेज़ की डिमांड कर रहे थे। अम्मा ने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना उनसे हो सकता था आपा के लिए जहेज़ तैयार किया। जहेज़ तैयार करते करते अम्मा की जैसे कमर टूट गई थी। कर्जे का एक भारी बोझ उनकी कमर पर आ पड़ा था और भाई था कि उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। जैसे तैसे करके आपा की शादी हो ही गई। आपा का ससुराली घर हमारे घर से कदरे बेहतर था। हमने जब घर लिया था तभी हमारा घर बोसीदा सा था और वक्त गुजरने के साथ साथ घर की हालत मज़ीद खस्ता होती चली गई थी। हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों को दीमक लग चुकी थी, दीवारों से सीमट उखड़ चुका था और गेट की कुंडी तो ऐसी टूटी कि इसके बाद दूसरी लग करना थी। एक बड़ी सी रस्सी से गेट को मजबूती से बांधा जाता था और मेरी अम्मा दिन में कई बार उठकर दरवाज़ा चेक करती थी। वो बेटियों की माँ थी, डर जाया करती थी। हम कई कई दिन फाके काटते बड़े हुए थे। मैं जब छोटी थी तब से ही देख रही थी कि गरीबी हम लोगों को चिमट गई और गरीबी को हम इतना पसंद आ गए कि वो अब हमारी जान ही नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं बहुत छोटी थी जब से ख्वाहिशों का गला घूंटते देखा था। आस पड़ोस के सब बच्चे खुश खुश रहते थे, सबके पास सब कुछ था और मुझ बदकिस्मत के पास कुछ भी नहीं था। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी भी हुई हो। मेरी ही किस्मत ख़राब थी जो मेरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा नहीं थे। ना अब्बा की शफ़क़त ना दौलत कभी मुझे मिल पाई थी। मेरी बदकिस्मती के मैंने ज़िंदगी को गुर्बत की चक्की में पिसते एक घर में गुजारा, जहाँ बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना खाना नसीब होता था। हत्ता के ख्वाहिशात पूरी होती। जब बाप मर जाए तो भाई सहारा बन जाते हैं और अपनी बहनों को संभालते हैं, लेकिन हमारे साथ तो सब कुछ ही बरक्स हो रहा था। सो हमें ऐसा भाई भी ना मिला जो हमें संभालता या हमारा सहारा बनता, बल्कि हमारा भाई ज़रूरत पड़ने पर हमें भी बेच खाने वाला इंसान था। छोटे से घर में एक अजाब भरी जिंदगी हम जी रहे थे। छोटा सा घर, ढेरों ढेर ज़रूरियात और एक माँ थी कमाने वाली, और वो भी इतना कमाती थी कि बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी हो सके। और यूँ बचपन से आज तक कई ऐसे रातें गुजरी जब हम भूखे सोए थे और कई बार तो 2-3 दिन मुसलसल खाने को कुछ नहीं होता था। और वो दिन तो इतने बेशुमार हैं कि गिनना भी मुश्किल है। बहुत अरसे बाद एक दिन भाई वापस आ गया था। वो वापस आया तो उसकी हालत सख्त ख़राब थी। जितना पैसा वो छीन कर ले गया था सबका सब खर्च करने के बाद जब खाली हाथ बचा तो माँ की याद आई थी। वो आकर माँ के सामने रोया और माफ़ी मांगी तो माँ ने उसे माफ़ कर दिया। वो शर्मिंदा नहीं था अपने किसी भी कारनामे के लिए, बल्कि जब उसके पास रहने को ठिकाना और पेट भरने को खाना ना बचा तो उसने माँ की तरफ लौटने का सोचा, क्योंकि एक माँ ही तो होती है जो बिना सोचे समझे बेटे को इसकी हर गलती के लिए माफ़ कर देती है और अपनी आगोश में पनाह भी देती है। भाई अयाश और मुफ्त खोरा था, सो वो सारा दिन घर पर पड़ा चारपाई तोड़ता रहता और अम्मा कमा कर लाती तो खाता था। अम्मा ने भाई के इतना कुछ करने के बाद भी उसे लाडला करके रखा हुआ था और भाई के नखरे भी 7वें आसमान पर थे। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना और पता नहीं क्या क्या नखरे थे। मैं बस खामोशी से अम्मा और भाई को देख ही सकती थी। मैं 10 साल की हो चुकी थी और घर पर हर वक्त भाई और अम्मा की बेजार शक्लें देख देख कर मैं उकता सी गई थी। मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने तलाशना चाहा कि पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो मुझे पता चला कि हम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करके बहुत सा पैसा कमा सकते हैं, अपनी हर ख्वाहिश और हर ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ूंगी और बहुत सारा पढ़ूंगी और एक दिन बहुत अमीर बन जाऊंगी। इतनी अमीर कि मुझे मिट्टी के घरोंदे में नहीं रहना पड़ेगा, इतनी अमीर के टूटी चारपाई पर सोना नहीं पड़ेगा और ना ही भूखा रहना पड़ेगा। आस पड़ोस के सब बच्चे ही स्कूल जाते थे, सो अम्मा से मैंने भी कह दिया कि मुझे भी स्कूल भेज दिया करें। लेकिन तोबा, आगे से अम्मा ने इतना लंबा भाषण दिया था कि मैं चुप होकर रह गई थी। अम्मा का कहना था कि गुर्बत के हालात में स्कूल और पढ़ाई जैसे शौक पालना फजूल खर्ची है। आपा ने भी अम्मा को समझाया, लेकिन अम्मा को कुछ भी समझाना बेकार था। सो हुआ वही जो अम्मा चाहती थी, यानी कि मैं अनपढ़ की अनपढ़ ही रह गई। करीबी एक मदरसा था जहाँ मुफ्त दीन की तालीम दी जाती थी। मैंने अम्मा से पूछा वहाँ जाने के लिए, और ये जानकर कि मदरसे में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। अम्मा ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी और मैं भी खुशी खुशी जाने लगी थी, क्योंकि घर का माहौल मुझे जेल लगता था।
सो जेल से निकलने के लिए इतनी सी रिहाई भी काफ़ी थी। मैं बाहर बच्चों से मिलकर बाहर की दुनिया को जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मदरसे वाली बाजी भी बहुत अच्छी थी। वो सब बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती थी। मेरा दिल करता था कि मैं सारा वक्त बाजी के साथ गुजारूं और वापस कभी भी अपने घर को ना जाऊं। मुझे अपने घर में अजीब सी घुटन का एहसास होता था और फिर अम्मा का रवैया और भाई की गुस्सीली निगाहें मुझे परेशान किए रखती थी। मैं मौका ढूंढती थी बाजी के पास रुकने और उनके साथ वक्त गुजारने के। वक्त यूं ही चलता रहा और मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई। बाजी से मैंने बहुत कुछ सीख लिया था, पढ़ना और लिखना भी, खाना पकाना और घर साफ करना भी। आपा के पास मोबाइल और लैपटॉप भी था जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती थी और कुछ ही अरसे में पूरी तरह से मैं मोबाइल वगैरह भी इस्तेमाल करना सीख चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में 2 ही लोग अहम थे, एक आपा और दूसरी बाजी। लेकिन मेरी किस्मत बुरी थी कि हमेशा वो लोग मुझसे दूर हो जाया करते थे जिन्हें मैं प्यार करती थी, जिनके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता था। हुआ कुछ यूँ कि हमारे मोहल्ले की नादियापी अचानक से गायब हो गई और बहुत ढूंढने पर भी वो नहीं मिली थी। और फिर यके बाद मोहल्ले की 5 जवान लड़कियां गैर मामूली तरीके से गायब हो गई थी। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इन सब लड़कियों के गायब होने में कहीं ना कहीं बाजी का हाथ भी है, क्योंकि मोहल्ले की किसी लड़की के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और ना ही वो लड़कियां सवाए बाजी के घर के कहीं जाती थी। और फिर शक की बिना पर बाजी और उसके शौहर को गिरफ्तार कर दिया गया। और फिर कुछ दिनों बाद ही पता चला कि बाजी का पूरा गैंग है जो हर जगह मुख्तलिफ अशकाल में फैमिली बनकर जाता है और 4-5 साल रिहाइश इख्तियार करता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लड़कियों को गायब करता चला जाता है। मुझे तो सुनकर यकीन नहीं हुआ था और मैं गहरे सदमे में चली गई थी कि बाजी तो इतनी अच्छी थी, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती थी। बाजी को देखकर साबित हो गया था कि जो जैसा नज़र आता है वो वैसा होता नहीं है। मैं काफ़ी दिन तक रोती रही और फिर ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 16वें साल में कदम रख दिया और लड़कियों की ज़िंदगी का 16वां साल ऐसा होता है जब वो ख्वाब देखने लगती हैं, जब हर शय में रंग नज़र आते हैं और उड़ती तितलियाँ दिल को भली मालूम होती हैं, जब हर बात पर मुस्कुराना अच्छा लगता है और दिल हर बात पर झूम जाने का करता है। मैं उम्र के 16वें साल में थी और ये उम्र ही ऐसी थी कि मोहब्बत और दौलत की बात करता हर शख्स तवज्जो अपनी जानिब खींच लेता है और दिल में कई अरमान उमड़ने लगते हैं और आंखें ख्वाब बुनने लगती हैं। नई जवानी के नए दिनों में ख्वाब देखना अच्छा लगता था और लगता था कि ख्वाब पूरा हो जाएगा। मैंने भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए और नई जवान और शोख और चंचल लड़कियों की तरह मेरा पहला पहल ख्वाब भी किसी की दुल्हन बनना था। मेरे ख्वाबों का भी एक शहजादा था। मैं कभी कभी बैठे बिठाए खुद को सिंड्रेला तस्वुर कर लिया करती थी जो अपनी जालिम माँ के चुंगल में फंस चुकी है और एक शहजादा सफ़ेद घोड़ा दौड़ाता हुआ मेरी तरफ भागा चला आता है और मुझे हर तरह की तकलीफ़ और परेशानियों से दूर लेकर चला जाता है। मेरे ख्वाबों का मरकज़ शहजादा नहीं बल्कि अमीर कबीर शहजादा था जो मेरी सारी महरूमियों को चुटकियों में ख़त्म कर दे। मैं मोहब्बत से हमेशा महरूम रही थी, सो मुझे मोहब्बत चाहिए थी और साथ साथ मुझे बेइंतहा पैसे भी चाहिए थे ताकि हर महरूमी जो मैंने बचपन से आज तक देखी है वो पूरी हो जाती, ताकि मेरा हर वो ख्वाब पूरा हो जाता जो अब तक अधूरा था। मैं हर वो शय ख़रीद लेती जिसकी मैं शदीद ख्वाहिश करती थी और फिर मेरी वो ख्वाहिश हसरत बन जाया करती थी। मैं ख्वाबों की दुनिया में जीने लगी और इंतज़ार करने लगी बड़े और अमीर घर के इस सपूत का जो मेरी किस्मत में लिखा जाएगा। मैं मोहब्बत और पैसा दोनों के लिए तरसी हुई थी और ख्वाब भी ऐसे ही शख्स के देखती थी जो दौलतमंद तो हो ही साथ मुझसे बेतहाशा मोहब्बत भी करे। मैं इन दिनों ख्वाबों में जीने लगी थी और बेवजह मुस्कुराने लगी थी। मेरे ख्यालों में हर वक्त यही सब चलता कि जाने वो जो मेरा होगा कैसा होगा। मैं शहजादे के ख्वाबों में खोई लड़की और हकीकत बड़ी नोकदार थी। वक्त पलटा तो हमारा मोहल्ला जदीद होता चला गया। हर हाथ में टच मोबाइल आ गया था। भाई के पास भी टच फ़ोन था जो अम्मा ने उससे लेकर दिया था और जब मैंने अम्मा से कहा कि वो मुझे भी फ़ोन ले दें तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया कि इनके पास फजूल खर्चियों के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे फ़ोन चाहिए तो मुझे खुद काम करके फ़ोन ले लेना चाहिए। मैंने भी सोच लिया था कि अम्मा से अब कुछ नहीं मांगूंगी बल्कि खुद काम करूंगी और अपनी ज़रूरत पूरी करूंगी। अम्मा एक कोठी में झाड़ू पोंछे का काम करती थी तो इस बंगले में अम्मा ने मुझे बच्चों की देखभाल का काम दिला दिया। मैं 2-3 दिन अम्मा के साथ गई तो बड़ी मालकन ने मुझे किचन का छोटा मोटा काम भी सौंप दिया और बच्चों की आयागिरी के साथ साथ मेरे लिए किचन की तनख्वाह भी रखी, जिससे मैं बहुत खुश थी। मैं किचन के छोटे मोटे काम करने लगी, जैसे बर्तन धो देती या किचन साफ़ कर देती। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो अम्मा ने मुझसे सब पैसे ले लिए क्योंकि भाई का बेड टूट चुका था और नया बेड लाना था। मैं जो महीने भर से तनख्वाह के इंतज़ार में बैठी थी
کہ پیسے ہاتھ میں آتے ہی میں اپنے لیے فون لے لوں گی تو میں خالی ہاتھ رہ کے ہم جیسے غریب لوگوں کے خواب ضرورتوں پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اس دن میں پھر سے بہت روئی تھی اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی تھی کہ آخر کیا غلطی تھی میری جو خدا نے اتنے غریب خاندان میں پیدا کر دیا، اور اوپر سے منحوس کا ٹیگ بھی ایسا لگا دیا کہ محلے داروں کو یاد بھی نہیں تھا۔ سب مجھے منحوس ہی کہتے رہتے تھے کیونکہ مجھے میری خود کی سگی ماں اور بھائی منحوس کہہ کر بلاتے تھے۔ تھوڑی دیر روک کر میں خود ہی چپ ہو گئی اور دوبارہ سے محنت میں لگ گئی کہ اس بار پیسے اماں کو نہیں دوں گی بلکہ موبائل لینا ہے، اور ایسا ہی کیا تھا میں نے تنخواہ ملتے ہی کوٹھی سے دوڑ لگائی کہ اماں نہ پکڑ لیں، اور گھر کی بجائے میں مارکیٹ چلی گئی جہاں جا کر میں نے اچھا سا فون اور سم کارڈ لیا اور ساری سیٹنگ کروانے کے بعد گھر آئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی اگر پیسے لے کر گھر جاؤں گی تو اماں مجھ سے پیسے لے لیں گی۔ میں اس دن بہت زیادہ خوش تھی۔ گھر پہنچی تو ماں کڑے تیوروں کے ساتھ میری منتظر تھی، لیکن میں خوش تھی سو اماں سے الجھے بغیر میں جھومنے لگی تھی۔ اماں نے میرے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی کوشش بھی کی، لیکن میں اپنا خواب یوں اماں کے ہاتھ میں کیسے دے سکتی تھی۔ کچھ دن لڑ جھگڑ کر اماں نے ایک بار پھر سے چپ اختیار کر لی تھی، اور میری تو مانو زندگی ہی رنگین ہو چکی تھی۔ میری صبح موبائل سے ہوتی تھی اور رات بھی موبائل دیکھتے دیکھتے ہو جاتی تھی۔ موبائل فون میری زندگی اور خوشی بن چکا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس موبائل فون ہی میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ میں نے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک کے اکاؤنٹس بنا لیے تھے، اور تھوڑے ہی دنوں میں مجھے ان کا استعمال بھی آ گیا تھا۔ میں بے انتہا خوبصورت بلکہ پری چہرہ تھی، اور اوپر سے اسنیپ چیٹس کے فلٹرز میں جب میں نے تصویریں بنائی اور ٹک ٹاک اور فیس بک پر اپلوڈ کر دی تو مجھے روز ہزاروں کی تعداد میں لائکس ملنے لگے۔ لوگ میرے حسن کو سراہنے لگے تھے، اور ٹک ٹاک پر میرے فالوورز بھی بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں کوٹھی میں کھانا بناتی، برتن دھوتے، چلتے پھرتے فلٹرز میں ویڈیوز بناتی اور پوسٹ کر دیتی تھی۔ موبائل کے اندر کی دنیا کس قدر خوبصورت اور پرسکون تھی کہ میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ اب اماں کے کوسنے اور بھائی کے کام چوریوں پر بھی میں نے کڑنا چھوڑ دیا تھا۔ کب کہاں کون کیا کر رہا ہے مجھے اب اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں کب کہاں اور کیا کر رہی ہوں بس یہی اہم تھا، اور میں اپنی زندگی میں پوری طرح سے مگن ہو چکی تھی۔ زندگی خوبصورت بلکہ رنگین ہو چکی تھی، اور ان رنگوں کو مزید اجلا کرنے کے لیے میری زندگی میں وہ آیا تھا، وہ جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا، وہ جو میرے خوابوں کا راجکمار تھا، وہ جس کے خواب میں نے جانے کب سے دیکھنے شروع کر دیے تھے، وہ جس کا انتظار ہر لڑکی کرتی ہے۔ میری زندگی میں میرا شہزادہ گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آیا تھا، مجھے تمام تر برے حالات اور تکالیف سے باہر نکالنے کے لیے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن مجھے ایان نامی فیس بک آئی ڈی سے میسج موصول ہوا۔ یوں تو مجھے روز رنگ برنگے اکاؤنٹ سے میسیجز آتے تھے، لیکن ایان نامی آئی ڈی میں کچھ مختلف تھا جس نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس آئی ڈی میں ایک پرکشش اور ہینڈسم لڑکی کی تصاویر تھیں جس کے پاس سفید گھوڑا، گاڑی، بنگلہ اور وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا جو کسی بھی لڑکے کے پاس ایک لڑکی چاہتی ہے، جو کسی لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ کچھ دن تک تو میں نے تمام میسیجز کو اگنور کیا، لیکن زیادہ دیر تک میں ایان کو اگنور نہیں کر سکی۔ میں نے تقریباً ہفتہ بھر بعد ایان کو جواب دے دیا۔ اس نے میرا حال چال دریافت کیا۔ اس کا بات کرنے کا انداز مہذب اور پڑھے لکھے لوگوں جیسا تھا۔ وہ مجھے اپنے انداز بیان سے ہی بہت پسند آیا تھا۔ ہماری بات میسنجر پر ہوئی، اور پھر بڑھتے بڑھتے ہماری بات واٹس ایپ اور پھر فون کالز تک آ گئی تھی۔ ایان دوسرے شہر میں رہتا تھا اور ہم گھنٹوں ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے تھے۔ ایان کہتا تھا کہ وہ میرا بہت بڑا مداح ہے، اور آہستہ آہستہ ہم دونوں کی گپ شپ، دوستی اور پھر محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ایان بہت امیر تھا، اور مجھ سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد اس نے میرے لیے تحائف بھجوانے شروع کر دیے تھے۔ سب سے پہلا تحفہ ہی اس نے مجھے بہت مہنگا بھیجا تھا۔ اس نے میرے لیے آئی فون بھیجا تھا جو کہ پا کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اماں مجھ پہ توجہ کم ہی دیتی تھی، سو میں کیا کر رہی ہوں انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ میں اور ایان کبھی ملے نہیں تھے، لیکن ویڈیو کال پر ہم دونوں روز ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے ڈھیروں قیمتی تحائف ایان کی طرف سے مجھے موصول ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ میرے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ بھی بدلنے لگا، اور تب اماں میری طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ انہیں میرے رنگ ڈھنگ ٹھیک نہیں لگے تھے۔ ماں تھیں، بیٹی کے بدلتے رنگوں کو پہچان ہی گئی تھیں، اور ماں کی طرح فوراً سے انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ میری شادی کا تھا۔ اگلے ہی دن وہ میرا رشتہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو لے کر آئی تھیں۔ جس طرح انہوں نے آپا کا رشتہ اپنے جیسے ہی غریب دہاڑی دار سے کر دیا تھا، میرے لیے بھی ویسا ہی ایک دکاندار ڈھونڈ کر لے آئی تھیں۔ میں سوشل میڈیا پر 10 لاکھ فالوورز رکھنے والی پری چہرہ لڑکی ایک دکاندار سے شادی کر لیتی، یہ ہرگز بھی ممکن نہیں تھا، اور اوپر سے وہ دکاندار اس قدر بدصورت تھا کہ دیکھ کر ہی میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میرے ایان کے مقابلے میں ساری دنیا بیکار تھی۔ اماں نے اس دن میری منگنی بھی کر دی تھی، اور شادی کی تاریخ بھی مہینے بھر بعد کی رکھ دی۔
لیکن مجھے شادی نہیں کرنی تھی ایسے بدصورت اور غریب انسان سے۔ سو میں نے فون کر کے ایان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بلا لیا اور کورٹ میرج کرنے کا پلان بنا لیا۔ اگلی رات 2 بجے ایان مجھے لینے آ گیا تھا اور میں اس کے ساتھ بھی چلی گئی تھی، کیونکہ جس ماں کو کبھی بھی میرا خیال نہیں رہا تھا تو میں اس کی عزت کا خیال کیوں کرتی۔ میں ایان کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر ہواؤں میں اڑتی ہوئی اس کے ساتھ اس کے شہر پہنچی۔ مجھے لگا تھا کہ گاڑی ایک بڑی سی کوٹھی میں داخل ہوگی، لیکن گاڑی ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے آگے رک گئی اور پھر ایان مجھے لیے اس جھونپڑی میں داخل ہوا جہاں مجھ جیسی اور بھی لڑکیاں تھیں جو رو رہی تھیں اور میری طرف ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں بہت گھبرا گئی اور صحیح معنوں میں میرے رونگٹے تب کھڑے ہوئے تھے جب ایان ایک 40 سالہ عورت کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا، میں بھلا اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ باجی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی اور ان کے قدموں میں بیٹھا ایان میری طرف اشارہ کر کے روتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، پلیز اب میری بہن اور بیوی کو چھوڑ دیں، اس لڑکے کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، میری بیوی اور بہن کو چھوڑ دیں۔ ایان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ اپنی بہن اور بیوی کو لے گیا اور مجھے باجی کے حوالے کر گیا تھا۔ یہ سب باجی کا ٹریپ تھا۔ وہ مجھے سوشل میڈیا پر دیکھ کر مجھے پہچان گئی تھی اور مجھے پھنسانے کے لیے یہ سب کیا تھا، کیونکہ میں بے انتہا خوبصورت تھی اور انہیں خوبصورتی ہی تو چاہیے تھی۔ میں روتی تڑپتی رہی، لیکن باجی نے میری معصومیت کے پیسوں کے عوض بیچ دیا اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ 1 سال کے عرصے تک مجھے پامال کیا جاتا رہا اور آخر میں نے اس سب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا تھا۔ میں ایک رات وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور پولیس میں باجی کے خلاف FIR درج کروانے کے بعد میں نے فون لیا اور اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر کے ویڈیو اپلوڈ کی جو تیزی سے وائرل ہوئی اور اگلی صبح تک ہر طرف یہ خبر پھیل چکی تھی۔ میڈیا نے کیس کو مزید اچھالا اور پولیس نے چھاپا مار کر باجی کو گرفتار کر لیا تھا۔ میں اس سب کے بعد واپس گھر گئی تھی، لیکن اماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ میرے جیسی بری بیٹی کو گھر پر نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے دارالعمان میں پناہ لے لی اور سوشل میڈیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی، کیونکہ میں اب مزید اپنی خوبصورت شکل کی وجہ سے اپنے لیے مصیبتیں نہیں مول لے سکتی تھی۔ میں نے ایک عام لڑکی کی طرح زندگی گزارنی شروع کر دی اور اپنی کوتاہیوں کے لیے خدا سے معافیاں مانگتی رہتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔